Okay. Now the secret of work. The gist of this teaching is that you should work like a master or not as a slave. What is the gist here? Gist means essence, summary. The lesson summary is here. Everyone work like a master, work like a master, not like a master and not like a slave. This is the gist. ఇది దీని సారాంశం. So everyone, while they are working in any company, in any organization, in any institution, feel like he is the master of that institution, feel like he is the master of that organization, feel like he is the master of that firm. ఆ సంస్థకి లేకపోతే ఆ యాజ్ దానికి సంబంధించినటువంటి ప్రతి దానికి కూడా తనే మాస్టర్ అనేటువంటి ఫీలింగ్ తనలో ఉండాలి. అలా ఉండకుండా స్లేవ్, నేను వర్కర్ని అనేటువంటి ఫీలింగ్ కనుక మనకు కనుక ఉన్నట్లయితే వీ డోంట్ ద వర్క్ we done the work in a correct way. We do you not see how everybody works? Nobody can altogether at rest. 90% of mankind work like slaves. Most of the people, I mean 90% of people work like a slaves. Work like a slaves. So out of 100, most of the people work like slaves. They are not concentrated in their work. They are not take any responsibility of their work. It's a very lack of that. So here, do you not see how everybody works? Nobody can be altogether at rest. 90% of mankind work like slaves and said that result is misery. 90% of people work like a slaves. The ultimate results, those who are working about 90%, ultimate work result is misery. If they take the responsibility like a master, there is no miseries. If he feel like a slave, ultimately the result is like misery result. Those who are feel we are slaves, ultimate result is misery. Those who are feel he is the master of that institution, he is the master of that firm, he is the master of that organization, he feel very happy. He don't feel, or he never feel misery. So how do we how do we live? Don't live like a slave. Don't work like a slave. We work like a master. We work like a master. యజమాని లాగా పనిచేయాలి. మనం యజమాని కాకపోయినా సరే అక్కడ యజమాని లాగా పనిచేయాలి. Work through freedom. Nobody can be altogether at rest. 90% mankind work like slaves and the result is misery. It is all selfish work. I mean here, slaves always work like selfish work. స్వార్థంతో కూడిన పని. సెల్ఫిష్లో స్లేవరీస్లో స్లేవ్స్లో ఏముంటుందంటే సెల్ఫిష్ ఉంటుంది, స్వార్థం అనేటువంటిది ఉంటుంది. అదే మాస్టర్లో అయితే, యజమానులు అయితే స్వార్థం అనేది ఉండదు. వర్క్ త్రూ ఫ్రీడమ్, వర్క్ త్రూ లవ్. So here is two
కాంటెక్స్ట్. వర్క్ త్రూ ఫ్రీడమ్ వర్క్ త్రూ లవ్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వర్క్ త్రూ ఫ్రీడమ్, వర్క్ త్రూ లవ్. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ హియర్? వర్క్ త్రూ ఫ్రీడమ్ మీన్స్ మనం చేసేటువంటి పనిలో కనుక స్వేచ్ఛ కనుక ఉన్నట్లయితే, వర్క్ త్రూ లవ్ ఆ పని పట్ల మనకేముంటుంది? శ్రద్ధ, ప్రేమ ఉంటుంది. మనం చేసే పనిలో మనకు కనుక స్వేచ్ఛ కనుక వితౌట్ దెర్ ఈజ్ నో ఫ్రీడమ్ ఇన్ అవర్ వర్క్. వీ డోంట్ లవ్ ద వర్క్, we don't done the work in a proper way. Work through freedom, work through love. The word love is very difficult to understand. ఈ లవ్ ప్రేమ అనేటువంటి పదాన్ని అర్థం చేసుకోవడం కష్టం. ఏ సెన్స్లో? లవ్ నెవర్ కమ్స్ అంటిల్ దెర్ ఈజ్ ఏ ఫ్రీడమ్. వితౌట్ ఫ్రీడమ్, ఐ మీన్ వితౌట్ ఫ్రీడమ్, no love. Love however never comes. The word love is very difficult to understand. Love never comes until there is a freedom. స్వేచ్ఛ లేకుండా ప్రేమ అనేటువంటిది ఉండదు. సో these two words are one to another related words, are linking words. Love depends upon the freedom, freedom depends upon the love. So here is the two words, I mean here the love and the freedom depends upon one another. ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. There is no true love is possible in a slave. It is not possible to show the love of a slave. ఒక బానిస తను చేసేటువంటి పనిలో ప్రేమ అనేటువంటి దాన్ని చూపించలేడు. If you buy a slave and tie him down in chains and make him work for you, he will work like a drudged, but there will be no love in him. సపోజ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్లో ఏం చేస్తారంటే ఒక బిజినెస్ ఉండేది, బానిస వ్యాపారం అని. నైజీరియా అటువంటి దేశాల్లో బానిస వ్యాపారం ఉండేది. ఈ వ్యాపారస్తులు ఏం చేస్తారు? కొంతమంది వ్యక్తుల్ని కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. కొనుక్కొని వాళ్ళ యొక్క అవసరాల కోసం, పనుల కోసం కొనుక్కొని వాళ్ళ చేత భయంకరమైన పని చేయించుకుంటూ ఉంటారు. దే ఆర్ ద స్లేవ్స్. ఈవెన్ అమెరికా ఆల్సో ఫ్రమ్ 1961 to 1965 దే మెయింటైన్ స్లావరీ సిస్టమ్. బానిసలను బాగా కొనుక్కొని వాళ్ళకి కావాల్సిన పనులు, అన్ని పనులు, రకరకాలైన వాళ్ళకి అవసరమైన పనులు మొత్తం చేయించుకునేవాళ్ళు. చాలా తక్కువ వేజెస్ ఆ శాలరీస్ ఇచ్చేవాళ్ళు. వాళ్ళని బానిసలుగా చూసేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఎటువంటి తిండి ఇటువంటివి కూడా, ఎటువంటి ఆహారం సరిగ్గా ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు కాదు. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో మనం కరెక్ట్గా కాన్సన్ట్రేట్గా వర్క్ చేయగలుగుతామా? చేయలేము. ఎందుకు? బికాజ్ వీ హ్యావ్ నో ఫ్రీడమ్ టు డన్ ద వర్క్. వీ హ్యావ్ నో ఫ్రీడమ్. దే ఆర్ ట్రీటెడ్ లైక్ ఏ స్లేవ్, దట్స్ ఆల్. నో వన్ కెన్ బీ లవ్ దేర్ వర్క్ ఇఫ్ హీ ఈజ్ ట్రీటెడ్ యాజ్ ఏ స్లేవ్. తను కనుక బానిస అనేటువంటి దాన్ని కనుక ట్రీట్ చేసినట్లయితే, అనుకున్నట్లయితే తను స్వేచ్ఛగా పనిచేయలేడు. అందుకే చెప్తున్నాడు, there is no true love is possible in a slave. If you buy a slave and tie him down in chains. నువ్వు ఒక వ్యక్తిని కొనుక్కున్న బానిసలాగా ఇంట్లో పని చేయించుకోవడానికి, తెలంగాణలో పాలేర్లు అంటారు, మన ఆంధ్రాలో జీతగాళ్ళు అంటారు. కొన్నా, ఓకే, స్లేవ్, అతను బానిస, ఈజ్ ఏ స్లేవ్. ఏమవుతుందంట? there can be no love in us. Love him when he ourselves work. చైన్స్ మేక్ హిమ్ వర్క్ ఫర్ యూ. తనకు చైన్లు వేసాం, చైన్స్తో బంధించాం. అంటే చైన్స్ మీన్స్ యూఆర్ నో ఫ్రీడమ్. అలా కనుక ఉందనుకోండి, తను చేసేటువంటి పనిలో హీ విల్ వర్క్ లైక్ ఏ డ్రడ్జ్ మీన్స్ డల్ వర్క్. యాక్టివ్గా పని చేయలేడు. రిస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మనం చేసేటువంటి పనిలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ మినిట్, అంటే ప్రతి ఒక్క పనిలో ప్రతి నిమిషానికి రిస్ట్రిక్షన్స్, ఆంక్షలు కనుక పెడతా ఉన్నాం. ప్రతి చేసే పనిలో ఆంక్షలు కనుక ఉన్నాయి అనుకోండి, టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్
చాలా సివియర్గా సీరియస్గా ఉన్నాయి అనుకోండి, వీ కాంట్ డూ ద వర్క్ ఇన్ వెరీ ఫ్రీ. వీఆర్ ఆల్వేస్ హెజిటేటెడ్ టు డూ ద వర్క్ ఆర్ నాట్. మనం చేసేటువంటి పనిలో స్వేచ్ఛ కనుక లేనట్లయితే మనం ఏదైనా పని చేయాలంటే సంకోచిస్తాం. ఇది చేయాలా వద్దా, చేయాలా. ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ డ్రడ్జ్ డల్ వర్క్. చాలా స్లోగా నీరసంగా పనిచేస్తూ ఉంటాం. బట్ దేర్ విల్ బీ నో లవ్ ఇన్ హిమ్. ఆ బానిస తనకు ఉన్నటువంటి తన స్వేచ్ఛ చేసేటువంటి పనిలో స్వేచ్ఛ లేదు కాబట్టి ఈ నెవర్ లవ్ ద వర్క్. ఈ వర్క్ లైక్ ఏ డ్రడ్జ్డ్, చాలా నీరసంగా పనిచేస్తూ ఉంటాడు. ఈ నెవర్ లవ్ ద వర్క్. సో వెన్ వీ అవర్ సెల్స్ వర్క్ ఫర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యాజ్ స్లేవ్స్, దేర్ కెన్ బీ నో లవ్ ఇన్ అస్. ప్రపంచంలో బానిసలు అనేటువంటి విధానం కనుక మనం కనుక చూసుకున్నట్లయితే మనం పనిని ప్రేమించలేము. అండ్ వర్క్ అవర్ నాట్ ఫర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్. సో వెన్ వీ అవర్ సెల్స్ వర్క్ ఫర్ ద థింగ్స్ ఆఫ్ ద వరల్డ్ యాజ్ స్లేవ్స్, దేర్ కెన్ బీ నో లవ్ ఇన్ అస్. అండ్ వర్క్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ వర్క్. ఒకవేళ చేసినా కానీ పని అది నిజమైన పని కాదు. ఏదో చేసామంటే చేసాం, వచ్చామంటే వచ్చాం, చేసామంటే చేసాం, అంతే. వెన్ దేర్ ఈజ్ నో ఫ్రీడమ్ ఎట్ అవర్ వర్క్ సైట్, ఎట్ అవర్ వర్కింగ్ ప్లేస్, ఇట్ ఈజ్ నామినల్ వర్క్ అకార్డింగ్ టు మై ఒపీనియన్. నా అభిప్రాయం ప్రకారం అయితే మనకు పనిచేసేటువంటి ప్రదేశంలో స్వేచ్ఛ గనక లేనట్లయితే, ఒకవేళ మనం పని చేసినా కానీ నామమాత్రంగా చేస్తున్నట్టు హార్ట్ఫుల్గా చేయలేము. బికాస్ వీ హ్యావ్ నో ఫ్రీడమ్, వీ హ్యావ్ నో రైట్ టు టేక్ ఎనీ డిసిషన్. మనకి స్వేచ్ఛ ఉండదు, ఏదో నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉండదు. దిస్ ఈజ్ ద ట్రూ ఆఫ్ వర్క్ డన్ ఫర్ రిలేటివ్స్ అండ్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ట్రూ వర్క్ ఆఫ్ డన్ ఫర్ అవర్ ఓన్ స్లీవ్స్. అది ఏం చేస్తారు, మనకు కూడా మన ఫ్రెండ్స్, రిలేటివ్స్, నైబర్స్ కూడా అప్పుడప్పుడు మనకి ఏదైనా హెల్ప్లో, ఏదైనా విషయంలో, వర్క్ విషయంలో హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ హెల్పింగ్ నేచర్ ఏంటంటే వాళ్ళ ఉంటుంది. ఎందుకని? బికాస్ దే హ్యాడ్ ఏ ఫ్రీడమ్. వాళ్ళు చేసేటువంటి స్వేచ్ఛ ఉండదు. సెల్ఫిష్ వర్క్ ఈజ్ ఎ స్లేవ్ వర్క్. సెల్ఫిష్ వర్క్ స్వార్థంతో కూడినటువంటి పని. సెల్ఫిష్ వర్క్ స్వార్థపూరితమైన పని. వర్క్ ఈజ్ ఎ స్లేవ్ వర్క్. స్లేవ్స్ వర్క్. బానిస ఎలా పనిచేస్తాడు? సెల్ఫిష్ వర్క్, చాలా స్వార్థంతో పనిచేస్తాడు. బికాస్ హీ హ్యాస్ నో ఫ్రీడమ్. And is true work for our own sleeves. Selfish work is a slave work, and there is a test. Every act of love brings happiness. మనం చేసేటువంటి పనిని కనుక మనం లవ్ కనుక చేయగలిగితే, ఇఫ్ వీఆర్ లవింగ్ అవర్ వర్క్, దెర్ ఈజ్ ఏ హ్యాపీనెస్. వేర్ ద విల్ దెర్ ఈజ్ ద వే అండి. మనసు ఉంటే మార్గం ఉంటుంది. మనం చేసేటువంటి పని కనుక మనం హ్యాపీగా ఫీల్, మనం చేసే పని పట్ల వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. మనం చేసే పని మనకి ఇంట్రెస్ట్ కనుక ఉంటుంది, వి ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అది చెప్తున్నాడు. ఎవ్రీ యాక్ట్ ఆఫ్ లవ్ బ్రింగ్స్ హ్యాపీనెస్. మనం చేసే ప్రతి పని కూడా మనకి చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. వెన్ వీ వర్క్ లైక్ ఏ మాస్టర్, మనం ఎప్పుడైతే దానికి యజమానిలాగా ఫీల్ అవుతామో వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. వెన్ వీ ఫీల్ స్లేవ్, వీ నెవర్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. దెర్ ఈజ్ నో యాక్ట్ ఆఫ్ లవ్ విచ్ డస్ నాట్ బ్రింగ్స్ పీస్ అండ్ బ్లెస్సెడ్నెస్ ఇన్ ఇట్స్ రియాక్షన్. మనం చేసేటువంటి వర్క్లో కనుక మనకి స్వేచ్ఛ లేకపోయింది, ఫ్రీడమ్ లేకపోయింది అనుకోండి, దాని రియాక్షన్ సపరేట్గా ఉంటుంది. సో అల్టిమేట్గా ఇన్ దిస్ ప్యాసేజ్ ద రైటర్, స్వామి వివేకానంద సేస్, వితౌట్ ఫ్రీడమ్ వీ కాంట్ డూ ద వర్క్. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ఫ్రీడమ్ వీ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అట్ ద సేమ్ టైమ్ వీ డూ ద వర్క్ వెరీ పర్ఫెక్ట్లీ, వెరీ హ్యాపీలీ. అదర్వైజ్ if you don't feel like a master, here అంటే if you feel like a slave, we never do the work or allotted work in a proper way with full happiness. There is no act of love which does not bring the peace and blessedness in its reaction. There is no act of next real existence, real knowledge and real eternally connected with one another. Here three main important words are mentioned.
The three words are connected one another. What are the three words here? Number one, real. రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, నిజమైనటువంటి ఉనికి. రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, రియల్ నాలెడ్జ్, రియల్ నాలెడ్జ్ అండ్ రియల్ లవ్. రియల్ లవ్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ వర్డ్స్, దీస్ ఆర్ త్రీ టర్మ్స్ డిపెండ్స్ వన్ అనదర్. రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, నిజమైనటువంటి ఉనికి. రియల్ నాలెడ్జ్, నిజమైనటువంటి జ్ఞానం. రియల్ లవ్, నిజమైన ప్రేమ. ఇవన్నీ ఒకదాని మీద ఒకటి ఆధారపడి ఉంటాయి. నెంబర్ వన్, రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియల్ నాలెడ్జ్. రియల్ నాలెడ్జ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియల్ లవ్. రియల్ లవ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియల్ నాలెడ్జ్. రియల్ నాలెడ్జ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్. నిజమైన ఉనికి, నిజమైన జ్ఞానం, నిజమైన ప్రేమ. ఒకదాని మీద ఒకటి దే ఆర్ ఆల్వేస్ డిపెండ్ వన్ అనదర్. దట్ ఈస్ రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ రియల్ నాలెడ్జ్. రియల్ నాలెడ్జ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద రియల్ లవ్. దీస్ ఆర్ ద త్రీ కాన్సెప్ట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ వన్ అనదర్. దే ఆర్ లవ్ ఆర్ ఎటర్నల్లీ కనెక్టెడ్. ఎటర్నల్లీ మీన్స్ పర్మనెంట్. ఒకదాని మీద ఇవి ఒకదానికి ఒకటి కనెక్షన్ అయ్యేది, శాశ్వతంగా లింక్ చేయబడి ఉంటాయి. ద త్రీ ఇన్ వన్, వేర్ నో వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్ ద అదర్స్ ఆల్మోస్ట్ బీ. దే ఆర్ దేర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆన్ ద వితౌట్ ఏ సెకండ్ ఎగ్జిస్టెన్స్, నాలెడ్జ్, బ్లిస్. ఇవన్నీ కనుక ఉంటే ఏం చేస్తారు సార్? ఎగ్జిస్టెన్స్ మీన్స్ ఎలైవ్, నాలెడ్జ్, బ్లిస్. ఇవి కనుక దే ఫీల్ నాలెడ్జ్, బ్లిస్. నాలెడ్జ్, నాలెడ్జ్, బ్లిస్ మీన్స్ జాయ్ అండ్ ప్లెజర్. జాయ్, ప్లెజర్. ఈ మూడు కనుక ఒక వ్యక్తి కనుక మెయింటైన్ చేస్తే, ఎటర్నల్గా శాశ్వతంగా కనుక మెయింటైన్ చేయగలిగితే, వాట్ ఈస్ రియల్ ఎగ్జిస్టెన్స్, రియల్ నాలెడ్జ్, రియల్ లవ్. దే ఫీల్ ఏ నాలెడ్జిబుల్ పర్సన్, నాలెడ్జ్, బ్లిస్ అండ్ జాయ్ అండ్ ప్లెజర్. ఈ ఫీల్ జాయ్ అండ్ ప్లెజర్, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. కృష్ణ సేస్, లార్డ్ కృష్ణ, కృష్ణ భగవానుడు, కృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు. కృష్ణ సేస్ లుక్ ఎట్ మీ అర్జున. కృష్ణుడు అర్జున్తో చెప్తున్నాడు. ఏమని చెప్తున్నాడు తెలుసా? ఇఫ్ ఐ స్టాప్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫర్ వన్ మూమెంట్, ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ డై. కృష్ణుడు అర్జున్తో చెప్తున్నాడు, అర్జున, నేను గనక నా పనిని చేయటం కనుక ఒక్క నిమిషం కనుక ఆపాను అంటే, వాట్ హ్యాపెండ్? ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ బి డై. ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా, ఈ విశ్వం అంతా కూడా చచ్చిపోద్ది. కృష్ణ సేస్ లుక్ ఎట్ మీ అర్జున. నాకెళ్ళి ఒక్కసారి చూడు. ఇఫ్ ఐ స్టాప్ ఫ్రమ్ వర్క్ ఫర్ వన్ మూమెంట్, ఒక్క క్షణం, ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ డై. The whole universe will die. Here who said to whom? Krishna said to Arjuna. కృష్ణుడు అర్జునుడు చెప్తున్నాడు, నేను గనక ఒక్క క్షణం గనక నా పని చేయటం గనక ఆపినట్లయితే ఈ విశ్వం మొత్తం చచ్చిపోద్ది. ఐ హ్యావ్ నథింగ్ గెయిన్ ఫ్రమ్ వర్క్. కానీ పని చేయటం నాకేం ఫలితం ఉందా? ఫలితం లేదా? నేనే పని ఆపట్లేదు కదా. అందుకని నాకు ఎటువంటి ఫలితం లేకపోయినా కానీ నేను నా పని చేస్తూనే ఉన్నా. నాకు ఫలితం లేదు కాబట్టి నేను పని చేయని కనుక ఒక క్షణం కనుక ఆపాను అనుకో, విశ్వం మొత్తాన్ని ఒకసారి కనుక అట్లా శాసించాను అనుకో, ఏమవుతుంది? ద హోల్ యూనివర్స్ విల్ డై. హూ సెడ్ దీస్ వర్డ్స్ టు హూమ్? లార్డ్ కృష్ణ సేస్ టు అర్జున. I am the one Lord, but why I work? నేను దేవుణ్ణి, నేను ఎందుకు పని చేయాలి అని నేను కనుక అనుకుంటే, సపోజ్ ఈ కన్ను ఉంది, ఈ కన్ను ఉందిగా నేను ఎందుకు పని చేయాలి అనుకుంటే
కష్టం. కాళ్ళు నేను ఎందుకు నడవాలి అనుకుంటే కష్టం. సో ఆ ఎవ్రీ ఆర్గాన్స్, హౌ ద ఎవ్రీ ఆర్గాన్ డిపెండ్స్ వన్ అనదర్ ఆన్ ద సేమ్ వే ఇన్ అవర్ యూనివర్స్. గాడ్ కృష్ణ సేస్, if I am the one Lord, but why I work? Because I love the world. Why Krishna do the work? Because without gaining, without profits, he never accept God's. He never do anything. If any God do anything to the public, no one can be lived in the universe. దేవుళ్ళు మనకి 3 దేవతలు ఉన్నారని చెప్తారు. వాళ్ళు కనుక వాళ్ళ పనులు చేయడం ఆపారనుక మనం ఉంటాం విశ్వం భూమి మీద ఉన్నాం. అదే చెప్తున్నాడు. ఐ ఆమ్ ద వన్ లార్డ్, బట్ వై ఐ వర్క్? బికాస్ ఐ లవ్ ద వరల్డ్. నేను దేవుడిని, ఎందుకు నేను పని చేయాలి అని అనుకోలా. ఎందుకంటే ఐ లవ్ ద వరల్డ్, ఈ ప్రపంచాన్ని నేను ప్రేమించాను కాబట్టి. ప్రేమ ఉంటే మనం ఏదైనా చేయగలమండి. ప్రేమ లేకుండా ఏం చేస్తాం? ఏమీ చేయలేము. గాడ్ ఈజ్ అన్అటాచ్డ్ బికాస్ హీ లవ్స్. మనకు అన్కమిటెడ్, గాడ్ అన్కమిటెడ్. మనం దేవుడికి ముందు ఏమైనా దేవుడు మనకి ముందు అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చాడా? లేదా మనం దేవుడికి అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చున్నాం ఇన్ని సంవత్సరాలు బతికిచ్చాయా అని? లేదా దేవుడు మనకి అగ్రిమెంట్ రాసిచ్చి నువ్వు ఇన్ని సంవత్సరాలు బతుకుతావని? అన్అటాచ్మెంట్. వై? బికాస్ ఈ వాజ్ ద క్రియేటర్. అతను సృష్టికర్త కాబట్టి హీ లవ్ దేర్ పీపుల్. సృష్టికర్త కాబట్టి తను సృష్టించిన ప్రజల్ని ఏం చేస్తాడు? రక్షిస్తాడు. హీ లవ్. గాడ్ ఈజ్ అన్అటాచ్డ్ బికాస్ హీ లవ్స్. దట్ రియల్ లవ్ మేక్స్ అన్అటాచ్డ్. నిజమైనటువంటి ప్రేమ ఎటువంటి అటాచ్మెంట్స్ ఉండవు, ఎటువంటి ఫలితాన్ని ఆశించదు. దేవుడి ఫలితాన్ని ఆశిస్తే మనం ఎలా సేవ్ చేయలేడు. వాడు నాకు కొబ్బరికాయ కొట్టలేదు కాబట్టి నేను సేవ్ చేయను, నీకేదో ఒకటి శాపం పెడతా అంటాడా? అనడు. దట్ ఈస్ ద అటాచ్మెంట్ బిట్వీన్ ద డివోటీస్ అండ్ ద లార్డ్. భగవంతుడికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధం. లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్, ప్రేమ ఆప్యాయత అనురాగాలంతే. ద అటైన్ మీన్స్ అచీవ్. అటైన్ మీన్స్ అచీవ్. అన్అటాచ్మెంట్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైఫ్ వర్క్. అన్అటాచ్మెంట్ అనేది జీవితాంతం జరిగేటువంటి పని. ఒకరోజు జరిగిపోదు. ఈరోజు నిన్ను కాపాడే కాబట్టి ఇక్కడ నిన్ను సేవ్ చేయలే రేపు అంటాడు. లేకపోతే రేపు సేవ్ చేసే కాబట్టి ఎల్లుండి నిన్ను ప్రొటెక్షన్, నీకు ఎటువంటి ప్రొటెక్షన్ ఉండదు, నిన్ను సేవ్ చేయాలంటాడు దేవుడు. లైఫ్ లాంగ్. But as soon as we have reached this point, we have to attain the goal to love and love becomes free. The bondage of nature falls from us and we see nature as she is. Bondage of nature. బానిసత్వం అనేటువంటి బానిస అనేటువంటి పదం మనలో కనుక ఎంటర్ అయితే we never do the work in a correct way. We never do the work in a proper way. We never do the work ఇన్ ఏ ఫ్రీడమ్ మేనర్. మనం ఫ్రీడమ్గా చాలా స్వేచ్ఛగా ఫ్రీగా వర్క్ చేయలేం. ఎప్పుడు? వెన్ అవర్ ద వర్డ్ బాండేజ్, బానిస అనే పదం కనుక మన మనసులో కనుక ఫిక్స్ అయిందంటే మనం చేయలేము, హార్ట్ఫుల్గా రియల్గా చేయలేము. డూ యూ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ వాట్ యూ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్? Do you ask anything from your children in return for what you have given them? సపోజ్ మన పేరెంట్స్ ఉన్నారు. పేరెంట్స్ మనల్ని రకరకాలుగా అవి కొనుక్కోరా, ఈ కొనుక్కోరా, లేకపోతే బుక్స్ అమౌంట్ కోసం అని, ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని, తర్వాత డ్రెస్సెస్ కోసం అని రకరకాలుగా మనకి అమౌంట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. దే నెవర్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అస్. మన నుంచి వాళ్ళు ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశిస్తారా? సపోజ్ కాలేజీలో ఫీజు కట్టారు, ఒక 2 months తర్వాత మళ్ళీ నా ఫీజు నాకేమైనా అడుగుతారా? అడగరు కదా. అది చెప్తున్నాడు. డూ యూ ఆస్క్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ చిల్డ్రన్ ఇన్ రిటర్న్ ఫ్రమ్ వాట్ యూ హ్యావ్ టు గివెన్ దెమ్? మన పిల్లలకి మనం ఏదైనా ఇస్తే మళ్ళీ నాకు తిరిగి ఇవ్వమని అడుగుతామా? అడగం. దట్ ఈస్ ద లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ ఆఫ్ అవర్ పేరెంట్స్. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఫాదర్ అండ్ సన్. దట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ మదర్ అండ్ సన్.
ఇట్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్. అది తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత. టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ద మినిమం ఫెసిలిటీస్, ఆల్ ద నెసెసిటీస్ వాట్ దే హ్యావ్. వాళ్ళకి కావాల్సిన కనీస సౌకర్యాలు కల్పించాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. అది చెప్తున్నాడు. ఇట్ ఈజ్ యువర్ డ్యూటీ టు వర్క్ ఫర్ దెమ్ అండ్ దేర్ ద మ్యాటర్ ఎండ్స్. ఇక అందరితో విషయం ఆగిపోద్ది. తల్లిదండ్రులు మనకి ఏం కావాలో ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ప్రొవైడ్ చేయగానే చేసిన తర్వాత వాళ్ళ మన నుంచి ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించరు. సృష్టిలో దిస్ యూనివర్స్, ఈ సృష్టిలో ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పనిచేసేటటువంటిది ఇద్దరు. నెంబర్ 1 గాడ్, నెంబర్ 2 అవర్ పేరెంట్స్. వీళ్ళిద్దరు మన దగ్గర నుంచి ఎటువంటి ప్రతిఫలం ఆశించరు. రిమైనింగ్ గాడ్ అండ్ పేరెంట్స్, ఎవ్రీ వన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ బి ఎక్స్పెక్ట్ ఫ్రమ్ సంథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్స్. ఏదో ఒక దాన్ని మన దగ్గర నుంచి ఆశిస్తారు. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఈ సృష్టిలో ఇద్దరు. నెంబర్ 1 గాడ్, హూ ఎవర్ ద గాడ్ ఇట్, ఆ దేవుడు ఎవరైనా సరే. నెంబర్ 2 పేరెంట్స్. ఇన్ వాట్ ఎవర్ యూ డూ ఫర్ ఏ పర్టికులర్ పర్సన్, ఏ సిటీ ఆర్ ఏ స్టేట్, assume the same attitude towards as you have towards the children, expect nothing in return. అది చెప్తున్నాడు. ఒక పర్టికులర్ పర్సన్, పర్టికులర్ సిటీ, పర్టికులర్ స్టేట్, ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తికి కానీ, ఒక ప్రత్యేకమైన టౌన్కి కానీ, లేకుంటే ఒక రాష్ట్రానికి కానీ, ఒక రాజ్యానికి కానీ మనం ఏదైనా సహాయం చేస్తామంటే మనం ఏదో ఒక దాని నుంచి ప్రతిఫలం ఆశిస్తాం. సపోజ్ ఎక్స్ అనే వ్యక్తికి వై అనే వ్యక్తి ఒక 100 రూపీస్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, వాడు ఏదో సందర్భంలో మళ్ళీ వాడి దగ్గర నుంచి ఏదో తీసుకుంటాడు. అది ప్రతిఫలం ఆశించే వాడికి ఇచ్చేది. నెంబర్ 2 సెకండ్ 1 స్టేట్, రాజ్యం లేదా రాష్ట్రం. సపోజ్ పొలిటికల్ లీడర్స్ ఉన్నారు. పొలిటికల్ లీడర్స్ మేము ఎలక్షన్లో కనుక వాళ్ళ మేనిఫెస్టో ఉంటుంది, ఎన్నికల ప్రణాళిక. మేనిఫెస్టోలో మేము గెలిస్తే ఇవి చేస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు? మనమే ప్రేమతోనా? ఎందుకు? వాళ్ళు ఓట్ల కోసం చేస్తారు. నెక్స్ట్ ఒక సిటీ, సపోజ్ పిడుగురాళ్ళ సిటీ ఉంది. పిడుగురాళ్ళ సిటీలో కోట్లు ఖర్చు పెడుతున్నారు డిఫరెంట్ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ కోసం. దేనికోసం? నెక్స్ట్ ఎలక్షన్లో గెలవటానికి. సో ఇవన్నీ మనం ఒక సిటీ, 1 సిటీ ఆర్ 1 పర్సన్ ఆర్ 1 స్టేట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ సంథింగ్ ఇన్ ఫ్యూచర్. ఏదో ఒకటి భవిష్యత్తులో ఏదో ఒకటి వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతోనే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేస్తారు. రాదు అంటే మనకి హెల్ప్ చేస్తామా? చేయం. అది. కానీ పేరెంట్స్ సేమ్ యాటిట్యూడ్ టువర్డ్స్ యాజ్ హ్యావ్ టువర్డ్స్ ద చిల్డ్రన్, ఎక్స్పెక్టెడ్ నథింగ్ టు రిటర్న్. బట్ వెరాజ్ వీఆర్ కంపేరింగ్ ద అబవ్ వన్స్, ఐ మీన్ city, state or a particular person is different from God and our parents. Our parents, nothing expected from ours. మన తల్లిదండ్రులు మన దగ్గర నుంచి ఏమీ ఆశించరు. వాడు బాగుంటే చాలులే, పిల్లలు బాగుంటే చాలు, అదే మాకు 10,000 అంతే. అదే కనుక పేరెంట్స్ కనుక ఆశించినట్లయితే, ఇఫ్ యూ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అవర్స్, మనల్ని ఈ కాలేజీలకు పంపించేవాళ్ళు కాదు, ఈ స్కూళ్ళకి చదివించేవాళ్ళు కాదు, ఈ వ్యవస్థలను మెయింటైన్ చేసేవాళ్ళు కాదు. సపోజ్ నన్ను చదివటం వల్ల లేకపోతే నిన్ను చదివించడం వల్ల నాకేంటి ప్రయోజనం అని కనుక పేరెంట్స్ కనుక 1 minute ఇఫ్ యూ థింక్ ఇన్ ఏ సెల్ఫిష్ వే, స్వార్థంతో కొన్ని కనుక ఆలోచిస్తే మనందరం ఈ బెంచ్ల మీద ఈ కాలేజీలో ఉండేవాళ్ళం కాదు. స్వార్థం ఆశించకుండా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తులు ఇద్దరని చెప్తున్నాను. మరలా పేరెంట్స్, గాడ్. తల్లిదండ్రులు కనుక ఒకసారి ఈ కాలేజీ వాడిని చదివేయటం వల్ల నాకేంది ఉపయోగం, వాడే నా అలాగ పనిచేస్తాడు అని ఒక్క క్షణం కనుక ఆలోచిస్తే వీఆర్ నాట్ సిట్ హియర్. ఇఫ్ యూ క్యాన్ ఇన్వారియబుల్లీ టేక్ ఏ పొజిషన్ ఆఫ్ ఏ గివర్, నువ్వు స్వార్థంగా కనుక పనిచేస్తే, ఎటువంటి ప్రతిఫలంగా నిస్వార్థంగా పనిచేస్తే, యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ ఆఫ్ గివర్ స్టేట్. నువ్వు నిస్వార్థంగా, ఐ మీన్ స్వార్థం లేకుండా కనుక పనిచేస్తే యు ఆర్ ఇన్ ఏ పొజిషన్ ఆఫ్ గివర్ స్టేట్. ఇచ్చేటువంటి పొజిషన్లో ఉంటావు.
తీసుకునే పొజిషన్లో ఉండకూడదు, మనం ఇచ్చే పొజిషన్లో ఉండాలి. సర్వీస్ టు మ్యాన్, సర్వీస్ టు గాడ్. మానవ సేవే మాధవ సేవ అకార్డింగ్ టు మదర్ తెరీసా. గివర్ ఇన్ విచ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గివెన్ బై యూ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫరింగ్ టు ద వరల్డ్. ప్రపంచంలో ప్రతిదీ కూడా నీకు ఫ్రీగా ఇచ్చారు. ఎయిర్, వాటర్, ఎయిర్, ఫ్రెష్ ఎయిర్, ఫ్రెష్ వాటర్. మనం కొనుక్కుంటున్నాం, గాలిని కొనుక్కుంటున్నాం, ఏసీలు బిగించుకొని కొనుక్కుంటున్నాం. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, వాటర్, ఫ్రీ వాటర్. నవ్ యూ ఆర్ బయింగ్ మినరల్ వాటర్. బట్ సెకండరీ థింగ్ దట్ ఈజ్ ఆల్ వాజ్ ప్రొవైడెడ్ బై గాడ్. ఇట్స్ నేచురల్ థింగ్స్ without any thought of return. Your work will bring you no attachment. Attachment comes only where we are expected of a return. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా పని చేస్తే ప్రతిఫలాలు అవే వస్తాయి. ప్రతిఫలం ఆశించి పని చేసామో we are fail. సో మనం ఏం చేయాలంట, ఎటువంటి ప్రతిఫలాన్ని ఆశించకుండానే అవర్ డ్యూటీ ఈజ్ ఓన్లీ టు డూ ద వర్క్. రిజల్ట్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై గాడ్. పని చేసేది మనం, ఫలితాన్ని డిసైడ్ చేసేది, రిజల్ట్ డిసైడ్ చేసేది దేవుడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎగ్జామ్ ఉందండి, ఎగ్జామ్ రాస్తాం మనం, ఎక్సలెంట్గా రాస్తాం ఎగ్జామ్. ఎలా రాసావు? సూపర్ రాశాను సార్, ఎక్సలెంట్గా రాశాను సార్ అంటారు. ఎన్ని వస్తాయి? 10 వస్తాయి సార్, 10/10 అని చెప్తూ. కానీ 9 పాయింట్సే వస్తాయి. ఎగ్జామ్ రాసింది నువ్వు, రిజల్ట్ డిసైడ్ చేసేది ఎగ్జామినర్. ఒకసారి బై మిస్టేక్ జరుగుతూ ఉంటుంది, అన్ని సందర్భాలు కాదులేండి, కొన్ని సందర్భాల్లో అన్ఫార్చునేట్గా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అకార్డింగ్ టు స్వామి వివేకానంద, యువర్ డ్యూటీ ఈజ్ ఓన్లీ టు డూ ద వర్క్. ultimate result will be decided by God. That is the basic principle. పని చేయటం వరకే నీ పని, ఫలితం అనేటువంటి దేవుడు నిర్ణయిస్తాడు. ఇది ద సీక్రెట్ ఆఫ్ వర్క్. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. అదే డివోషన్ టు డ్యూటీ. వర్క్ ఈజ్ వర్షిప్. ఓన్లీ results depends upon our work. Okay, thank you very much.